हाँ जी क्लास, अज का अपना टॉपिक है सैकेंड चैप्टर लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वर्टेक्स। सो पहला तो आप देखेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंस से डिपेंडेंस होंगे की ने। आप को सब तो पहला आ गई लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होंगे किसी चीज़ से डिपेंड होना। अगर किसी भी वैक्टर की आ थोड़े को पॉलीनोमीअल है तो P2 P3 जो लिखे हुए हैं ये थोड़े को की ने थोड़े स्केलर्स ने P1 P2 P है ना P3 अप टू सो ऑन स्केलर्स ने या तुम इन्होंने कॉन्सटेंट कह सकते हो। ओके सो इन्होंने की है थोड़े को कि अगर तो P1 P2 P3 इन्हों की वैल्यू इन सारे स्केलर्स की वैल्यू थोड़े कोल नॉन जीरो होनी चाहिए। मतलब इन्हें सारे स्केलर्स चो कोई भी एक इन्हें सारे स्केलर्स चो कोई भी एक थोड़े को नॉन जीरो होना चाहिए आ तो तुम उन्होंने की कहोगे कि थोड़े को केड़ा सैट है लीनियरली डिपेंडेंट। तुम इन्होंने याद रख सकते हो कि मान लो P1 की वैल्यू 1 है कि बाकी सारे थोड़े को जीरो आ रहे हैं। यदा मतलब जो P1 वो काहदे डिपेंड कर रहा है किसी भी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है वैल्यू इज़ 1। सो केड़ा सैट हो जाऊगा वो डिपेंडेंट सैट। नैक्सट आना इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सैट का मतलब होंगे कि जोड़े किसी चीज़ से डिपेंड नहीं करते। लाइक जिदा हम आप कह ली कि जी आही सेम इक्वेशन सेम रहूगी। इक्वेशन सेम रहने तो बाद P1 P2 की वैल्यू सारे जीरो होंगे। कंप्लीट स्केलर्स आर जीरो। सो इतने तुम कह सकते हो कि सारे स्केलर साढ़े को जीरो आ गए। सो इट मीनस ये कि सैट है इंडिपेंडेंट है किसी भी वैल्यू के उपर डिपेंड नहीं करता। नैक्सट आप आ जाता है इनू मैथड किदा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लेके ना मैथड क्लीयर कर दूँगी भी किमें सॉल्व होंगे है। नैक्सट आना लीनियरली कंबीनेशन वैक्टर। कंबीनेशन के की है थोड़े को स्केलर्स पे ने वैक्टर्स पे ने दोहां का जो प्रोडक्ट करके या एड करके उन्होंने लिखते हैं आप V इज इक्वल्स टू लिखते किदा है। ये देखो ये जो तुम लिखे सिंपल पॉलीनोमियल इक्वल्स टू जीरो पॉलीनोमियल इक्वल्स टू जीरो लीनियरली कंबीनेशन के वैक्टर्स इक्वल्स टू पॉलीनोमियल। ओके डिफरेंसिस। नैक्सट है आप को फोर्थ दा आर्टिकल है थोड़े को ये की है B1 एक लीनियरली डिपेंडेंट सैट है। डिपेंडेंट सैट आप की प्रूव की करना कहते कि कोई भी एक कोई सैट आ थोड़े को लीनियरली डिपेंडेंट आ शो करो कि उस मैंबर का जो सैट होगा आप कंबीनेशन ऑफ द रिमेनिंग लीनियरली कंबीनेशन हो जो बाकी एलीमेंट्स होंगे वो। तो फिर असी की किया एलीमेंट्स लते डिपेंडेंट सैट के। डिपेंडेंट मतलब इक्वल्स टू जीरो का मतलब P1 सारे की होंगे इज अ नॉन जीरो कोई ना कोई नॉन जीरो होगा एटलीस्ट 1। सो इतों असी एक P1 की वैल्यू कड्डी P1 सारे डिवाइड करता। सो एक ही शो कर दिया कि ये सारे एलीमेंट्स कारे पे ने लीनियरली कंबीनेशन। क्यों कंबीनेशन क्योंकि वैक्टर के इक्वल सारी स्टेटमेंट आ गई। लीनियर कंबीनेशन यही है ना लीनियर कंबीनेशन की पहचान कि वैक्टर के इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू वैक्टर कॉन्स्टेंट इंटू वैक्टर कॉन्स्टेंट इंटू वैक्टर होना चाहिए। नैक्सट सेम आर्टिकल है ये आप करने जिथे किसी को कोई भी डाउट लगे हो मेरे तो पूछ लियो ईजी है कोई डाउट वाली गल नहीं हैगी। अगे डेफिनेशन हैगी थोड़े को सबस्पेस स्पैंड बाय सैट ऑफ वैक्टर। सैट ऑफ n वैक्टर्स ने साढ़े को लीनियरली कंबीनेशन के होंगे उन्होंने अबव सबस्पेस ऑफ स्पैंड सैट्स आप ये चीज़ बोलेंगे। अगे आंदा कि बेसिस के पहला तो सबस्पेस होना चाहिए स्पैंड फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना पऊगा सानू। नैक्सट आंदा रो कॉलम ते रैंक रो रैंक एंड कॉलम रैंक। अगर लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रूव होंगे बाय अलॉन्ग कॉलम। सो कॉलम आप आ जाएगा रैंक अगर बाय रो होंगे तो रो आप कर लेंगे। सो नैक्सट थोड़े को आ जाता है मैथड फाइंड आउट करन दे। थोनू मैं अगर मान लो कि अगर तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो आता है मतलब कि नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है थोड़े को रैंक कि बराबर होगा ऑर्डर के बराबर। ऑर्डर की होंगे 3x3 की मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स है थोड़े को ऑर्डर होंगे है। सो गिवन मैट्रिक्स ऑफ रैक्टेंगुलर मतलब 3x2 की मैट्रिक्स आ जाए 2x4 की मैट्रिक्स आ जाए ये रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। अगर इदा की कोई भी मैट्रिक्स आ जाती है फिर की होगा एक्लन फॉर्म से रिड्यूस करेंगे। एक्लन फॉर्म से रिड्यूस करने तो बाद जो नॉन जीरो रोज होंगे वो आप कहेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो अगे आर्टिकल दिते हुए ने ये तुसीं खुद करने आ किते भी डाउट होगा तुसीं वो मैनूं पुछ लेना है। हुण मैं तुहानूं क्वेश्चन कराने क्वेश्चन के नाल तुहानूं सारा कुछ क्लीयर हो जाऊगा। तो पेपर दे विच ये तुहाडे कोल 4 मार्क्स के लिए भी आ जाता क्वेश्चन जब 1.5 मार्क के लिए थोड़े छोटे क्वेश्चन आते उन्होंने भी पूछा जाता है। बट लॉन्ग क्वेश्चन है जोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है ये तुहानूं को आंदा ही आता इस चैप्टर चो एक लगता ही लगता आर्टिकल प्लस क्वेश्चन भी लग जाता या कल्ला क्वेश्चन पा देंगे। देखो थोड़े को वैक्टर दिता होया V की वैल्यू दी हुई है तो बाकी V1 V2 V3 की वैल्यू दी है। की कह रहे फाइंड आउट की करो लीनियरली कंबीनेशन है तुसीं उन्हें पिछे करके कि वैक्टर के इक्वल टर्म होंगी है V1
P1 sorry V1 is equals to P2 over P1 into V2 plus P3 over P1 ਨਾਲ B3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਗਾਇਆ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਫਾ 1 B1, ਉਹਨੂੰ P2 ਓਵਰ P1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਲਿਖ ਲਈ ਇੱਥੇ। ਅਲਫਾ 1 ਅਲਫਾ 2 ਅਲਫਾ 3 ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰਸ ਨੇ। V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 to 1 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, B3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ 2 ਅਲਫਾ, ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ -1 ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ -1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ 0 ਦੈਨ 0। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਰਮ ਐਡ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਐਡ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਥਰਡ ਐਡ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ 1 ਅਲਫਾ 2 ਅਲਫਾ 3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਓ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਓ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 23-12 ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫਾ 1 ਅਲਫਾ 2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਫਾ 1 ਅਲਫਾ 2 ਅਲਫਾ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ, ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B1 B2 ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਨੋ ਚੇਂਜ again no change। next fourth example is changed। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ fourth example ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ is a system of vector, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਆ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਵੈਕਟਰ ਲਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ V1 V2 V3 ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ K1 ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। K1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ P1 ਲਿਖਿਓ ਸੀ, ਇੱਥੇ K1 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੇਲਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ K1 K2 ਅਤੇ K3 ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ B1 B2 B3 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, K ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ K2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, K3 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, K1 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, K2 ਨੂੰ -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, K3 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ K1 ਦੀ 2 ਨਾਲ, K2 ਦੀ 1 ਨਾਲ, K3 ਦੀ 0 ਨਾਲ। ਥਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ, K1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ 0 ਆਈ, K2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਆਈ, K3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਆਈ, ਤਿੰਨੇ 0 ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਟ ਆਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ K1 K2 K3 ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ 0 ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈੱਟ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈੱਟ। ਕਲੀਅਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਚਲੋ 6th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹਾਂਜੀ 6th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ
examine the linearly independent or dependent of the row of the matrix, hence find its ਰੈਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੱਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋ ਰੈਂਕ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਉਂਦਾ 0 ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਸੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੋ ਰੈਂਕ ਔਰ ਕਾਲਮ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਅਗਰ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ, ਦੇਅਰ ਰੋਜ਼ ਆਫ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਾਓ, ਫੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਪਿੱਛੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੁਏਅਰ ਐਂਡ ਏ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਦੈਨ ਰੋ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ। ਇਹ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਏ ਆ, ਸਕੁਏਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦੇ, ਰੈਂਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, 3/3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਆ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੈਂਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਂਕ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ 3/3, ਸੋ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ।